سب سے پہلے بات کریں گے بہاول نگر محکمہ ایجوکیشن میں ای ٹرانسفرز میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ پرائمری اسکول ٹیچر کی شکایت پر انکوائری شروع کر دی گئی۔ پرائمری ٹیچر عاصم نے ای ٹرانسفر میں بے ضابطگیوں کی شکایت کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاول نگر محکمہ ایجوکیشن میں ای ٹرانسفرز میں مبینہ بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے۔ پرائمری اسکول ٹیچر کی شکایت پر انکوائری شروع کر دی گئی۔ پرائمری ٹیچر عاصم نے ای ٹرانسفر میں بے ضابطگیوں کی شکایت کی تھی۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی قاسم علی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قاسم، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ محکمہ ایجوکیشن بہاول نگر میں ای ٹرانسفر کے دوران مبینہ طور پر جو بے ضابطگیوں اور بے قاعدگیوں کا معاملہ سامنے، اور اس میں باقاعدہ طور پر ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی جانب سے شکایت کی گئی تھی، جس پر محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور فوری طور پر جو ہے وہ اس انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری کو جو انکوائری آفیسر مقرر کیا، جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر جاری کیا جس میں 6 ٹیچر، 1 کلرک، ایک سابقہ سی او اور ایک اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ کو نوٹس جو وہ جاری کیے گئے۔ انہیں طلب کیا گیا ان تمام افراد کو ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کے دفتر لاہور حاضر ہونے کا حکم دیا گیا، اور یہ مدعی جو ہے وہ سے باقاعدہ طور پر درخواست کی گئی تھی کہ ای ٹرانسفر جو ہے وہ بہاول نگر میں جو ہوئے ہیں اس معاملے میں جو ہے مبینہ طور پر بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا، جس پر اس ٹیچر کی جو مدعیت میں انکوائری جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ 168 آر کے پرائمری اسکول کے ٹیچر بتائے جاتے ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر ای ٹرانسفر کے دوران جو ہے وہ جو محکمے میں بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں ہوئی تھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انہیں جو ہے اس میں میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کو فوری طور پر محکمہ ایجوکیشن اور جو ایجوکیشن ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہے سیکنڈری، وہ اس سلسلے میں باقاعدہ انکوائری کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے تقریباً 6 سے 7 افسر جس میں آفیسرز ہیں، جس میں ٹیچرز ہیں، انہیں لاہور طلب کر لیا گیا اور اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ سب جو ہے سی او ایجوکیشن کی جو اہم ترین سیٹ ہے وہ بھی خالی پڑی ہے، اور جس سے جو ہے محکمہ ایجوکیشن کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی سوالیہ نشان سامنے ہے، اور اب جو ایک اور جو ہے ای ٹرانسفر کے دوران مبینہ طور پر جو بے ضابطگیوں جو نشاندہی ہے، یہ بھی جو ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی قاسم علی شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاول نگر میں محکمہ ایجوکیشن میں ای ٹرانسفرز میں مبینہ بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ، پرائمری اسکول ٹیچر کی شکایت پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ پرائمری ٹیچر عاصم نے ای ٹرانسفر میں بے ضابطگیوں کی شکایت کی تھی۔ بہاولپور میپکو سرکل کے میٹر ریڈر صدیق بلوچ کی عجب کرپشن کہانی، مسجد کا بل وصول کرنے کے باوجود بھی ادا نہ کیا اور خود ہی بل کی عدم ادائیگی پر مسجد کا میٹر کاٹنے پہنچ گیا۔ شہری شکایت لے کر میپکو بہاولپور سرکل آفس پہنچ گیا۔ بہاولپور میں میپکو اہلکار نے مسجد کو بھی نہ بخشا، میٹر ریڈر صدیق بلوچ کا انوکھا کارنامہ، مسجد کا بل وصول کرنے کے بعد بھی ادا نہ کیا اور پھر ڈٹائی ایسی کہ عدم ادائیگی پر خود ہی مسجد کا میٹر کاٹنے پہنچ گیا۔ شہری بل سمیت شکایت لے کر میپکو بہاولپور سرکل آفس پہنچ گیا۔ میٹر کٹن واسطے پہنچ گیا، انہوں نے آخیا سی اے بل تساں بھر دو، اگلا بل تہاڈا کٹوتی تھی تے آوے سی، لیکن ول بھی نہیں آیا، اساں دوبارہ ول بل بھر دیتے سے۔ ہن ایم ڈی صاحب آدھے بھی میٹر ریڈر صدیق بلوچ جڑا ہے وہ آندے اندے کول تے کو پیسے واپس کہندے نے، نہ وہ پیسے دیندے پے نہ ساڈا بل کٹوتی تھی تے آندا پیسہ کدے بنو۔ شہری کا کہنا تھا کہ مسجد کا ماہ اگست کا بل میٹر ریڈر صدیق بلوچ نے خود ہی وصول کیا اور ہمیں بل ادا کرنے کو بتا کر بل ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد خود ہی عدم ادائیگی پر مسجد کا کنیکشن کاٹنے پہنچ گیا۔ افسران بھی شکایت سننے کو تیار نہیں، گزشتہ اور موجودہ مہینے کا بل ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ افسران نے میٹر ریڈر سے پیسے واپس دلانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ شہریوں نے میپکو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ادارے میں نچلی سطح پر پائی جانے والی کرپشن کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ گڑھا موڑ روہی کی خبر پر ایکشن، وابڈہ حکام حرکت میں آگئے، 3 روز سے بند بجلی کی بحالی کے لیے کام جاری، نیا ٹرانسفارمر لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گڑھا موڑ پر روہی کی خبر پر ایکشن لیا گیا، وابڈہ حکام حرکت میں آگئے، 3 روز سے بند بجلی کی بحالی کے لیے کام جاری ہے اور نیا ٹرانسفارمر لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روہی ساجد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، گڑھا موڑ میں روہی کی خبر پر ایکشن لیا گیا اور وابڈہ حکام کی جانب سے
नया ट्रांसफार्मर लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने लगा। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स पर मुतअद्दिद पाबंदियां मुतारिफ कराने का ऐलान किया है ताकि टैक्स बेस को वसी किया जा सके। इस मकसद के लिए नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा। मुल्क में नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। जो छोटे ताजर हैं, छोटे लोग हैं, कम आमदनी वाले हैं, उनको टैक्स की छूट है, उन पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो बड़े ताजर हैं, बड़ी आमदनी वाले लोग हैं, जिनके करोड़ों रुपए, मिलियंस बिलियंस बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, जिनके पास लग्जरियस गाड़ियां हैं, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास प्लाजे हैं, तो उनको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये जो जितना कुछ किया है, ये उन्हीं लोगों के लिए किया है। ज़राए बताते हैं कि टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। हुकूमत ने जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शिनाख्त का फैसला किया है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर ऐसे अफराद की निगरानी की जाएगी जिनकी आमदनी उनके लेन देन की मिकदार के साथ मुताबिकत नहीं रखती। अभी आगे वो मैपको वापडा की तरफ जाएंगे, गैस की तरफ जाएंगे, बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन कर देंगे कि आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, बैरूनी सफ़र नहीं कर सकते आप। तो इस तरह की जब पाबंदियां होंगी तो लामहला जो ना बेहतर यही है कि वैलेंट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की जाए। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता साल नॉन फाइलर्स से सिर्फ 25 अरब रुपए ही फीस की मद में जमा हुए। सनतकारों ने भी ऑटो मशीन की हमायत की है। तहम अगर ज़राअत पर टैक्स न लगा तो टैक्स 2GDP तनासुब जमूत का शिकार रहेगा। नई पॉलिसियों के तहत नॉन फाइलर्स को रवायती बैंक अकाउंट्स खोलने से रोका जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी एफबीआर मुल्क भर में अहम दाखिली मुकामात पर ऑटो मशीन और अफरादी कुव्वत को बढ़ा रहा है। सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। जिले अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सुबह भर के 122 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में 121 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं, और जिसमें मुल्तान है, भावलपुर है, डीजी खान है और लिया है और दीगर जिला हैं जिनके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील हुए हैं। और तमाम को हदायत की गई है कि वो नई तैनाती पे 30 सितंबर तक वो रिपोर्ट करें। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसके अलावा अगर मैं और भी बताते चलूँ कि इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, उनकी भी तैनाती जो है खुसूसी अदालतों में भी है। अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद असगर अली को स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आशिक को उनको स्पेशल जज एंटी करप्शन डीजी खान तैनात किया गया है। और इसी तरह जो दीगर जो यहाँ पे तैनात हुए हैं, अगर जनूबी पंजाब की हम बात करते चलें तो उनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी भी यहाँ पे तैनाती हुई है, जिसमें अदरुल हकम प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको मुल्तान तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है जो कि अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट मुल्तान के जज वहाँ पे तैनात किए गए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें मोहम्मद रजा नकवी की, तो उनको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट सरगोदा तैनात किया गया है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद मजहर सलीम है जिनको प्रेसिडेंट ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट तैनात किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं जिनकी खुसूसी अदालतें जो कि जनूबी पंजाब में वाक़ हैं उनमें इनकी तैनाती की गई है। और जिस तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं वो भी पूरे पंजाब के तबादले हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद जनूबी पंजाब की है। जी शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद महमूद का लाहौर से MLC तबादला कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं ज़िली अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सुबह भर के 121 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरहान शकूर का मिशनाबाद से लाहौर तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद नजफ हैदर का कोटअदू से लाहौर तबादला किया गया, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद ज़िया फरीद का हारूनाबाद से लाहौर तबादला।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद असगर अली एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान तैनात कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आशिक एंटी करप्शन कोर्ट डीजी खान तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम हुसैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट बहावलपुर तैनात कर दिए गए। जज अरशद हुसैन भुट्टा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट बिहाड़ी तैनात किए गए। जज अजहर प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट मुल्तान तैनात। सेशन जज इमरान रजा नकवी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट सरगोदा तैनात कर दिए गए। बात करेंगे अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 10% कमी का ऐलान किया। इसके बावजूद लाहौर से बरास्ता पाकपतन बिहाड़ी बहावलपुर कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस का किराया कम नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम तक न पहुंच सका। पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 10% कमी का ऐलान किया। हुकूमती ऐलान के बावजूद लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस का किराया कम न हो सका। पाकपतन बुरेवाला बिहाड़ी और बहावलपुर रूट के मुसाफिर हुकूमती राइड से महरूम हो रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। दीगर ट्रेनों की तरह फरीद एक्सप्रेस का किराया कम नहीं किया गया। हुकूमत किराए में कमी का ऐलान पर अमल दरामद करे। हम तो यही कह रहे हैं कि जितना कमी होगी उतनी जो है आवाम के लिए बेहतर है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दिया तो किराए में भी कमी करनी चाहिए। बाबा फरीद एक्सप्रेस वालों को चाहिए कि वो कम करें। बाकी गाड़ियों का किराया कम हुआ है, हर चीज़ का किराया कम हुआ है। ये फरीद एक्सप्रेस का बिल्कुल किराया कम नहीं हुआ। मुसाफिरों को बहुत तंगी है किराए की वजह से। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर बुरेवाला का मौक़िफ़ है कि फरीद एक्सप्रेस लेज पर है, ठेकेदार ही किराए में कमी पेशी का जिम्मेदार है। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी बुरेवाला। मुल्तान में मेंबर सूबाई असेंबली सलमान नईम का किसान कार्ड मरकज का दौरा। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि किसान कार्ड मेरिट पर मिल रहे हैं, इसलिए किसी सिफारिश और रिश्वत की जरूरत नहीं। मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम कहते हैं कि किसान कार्ड वजीर आला मरियम नवाज का इनकलाबी इक़दाम है। किसानों को बाइज्जत तरीके से कार्ड मिल रहे हैं। मुल्तान के 6500 किसानों के लिए अब तक कार्ड बन चुके हैं। किसान कार्ड जो है वो उसका जो है तकसीम शुरू कर दी गई है मुल्तान ज़िले में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 6500 किसानों ने मुल्तान में ये अप्लाई किया है और 1.5 लाख रुपए तक की रकम जो है वो किसानों के कार्ड्स में ट्रांसफ़र की जाएगी हर 6 महीने में, हर फसल पे। सलमान नईम ने मुल्तान में किसान कार्ड मरकज का दौरा किया। इस मौका पर रोही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि किसान कार्ड के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। किसान कार्ड के जरिए अब ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलेगी। किसान कार्ड पर 1.5 लाख तक कर्ज मिलेगा। इनको ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं सब्सिडी के तौर पे। अभी जो है वो ये किसान कार्ड के साथ ही इनके ट्रैक्टर्स भी अप्लाई हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को जो इंशाल्लाह नवाजने का जो सहरा जाता है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सर जाता है। हुकूमती पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली का मजीद कहना था कि किसान कार्ड ने किसानों के नाम पर की जाने वाली सियासत खत्म कर दी। 1 एकड़ से 12 एकड़ तक के किसानों को मैसेज करने पर कार्ड मिल रहा है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 21 साल गुजर गए। वो पूरी ज़िंदगी जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करते रहे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ से था। जमहूरियत की तवाना आवाज नवाबजादा नसरुल्लाह खान मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने 1930 की दहाई में मजलिस अहरार में शामिल होकर सियासी सफर का आगाज किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान समझते थे कि मुल्क की तरक्की और बका हकीकी जमहूरियत से ही मुमकिन है। गैर जमहूरी कुव्वतों और उनके गैर आनी इक़दामात के खिलाफ बाबाए जमहूरियत सबसे तवाना आवाज थे। आज 26 सितंबर 2024 नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की ये 21वीं बरसी हम यहाँ मना रहे हैं। उनकी यादों को, उनके अफकार को वो हम याद करते हैं। सियासी ज़िंदगी जो है ये 70 साल पर मोहित है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा अरसा जो है सियासत में नॉन स्टॉप 12 महीने 24 घंटे राउंड द क्लॉक जो है वो उन्होंने सियासत की है। बाबाए जमहूरियत का मानना था कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ना किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं, इसलिए वो पूरी जिंदगी जमहूरी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश करते रहे। वो कई मरतबा कौमी और पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे।
ایوب خان کے صدارتی الیکشن کے دوران انہوں نے مادری ملت محترمہ فاطمہ جناح کا بھرپور ساتھ دیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے ہمیشہ آمریت کے خلاف جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا۔ بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان 26 ستمبر 2003 کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ بے نظیر بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان جب تک زندہ رہے غیر جمہوری قوتوں کے دلوں میں جمہور پسندوں کا خوف غالب رہا۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ شہر اولیا میں سبزیوں اور پھلوں کی مارکیٹ میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، دکانداروں نے من مرضی کے ریٹ مقرر کر لیے۔ اشیاء خوردنوش کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، سرکاری اور مارکیٹ لیس میں بھی واضح فرق۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 560 اور لہسن 480 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں ادرک 700 اور لہسن 600 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 118، ٹماٹر 92 اور ہری مرچ 70 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں شملہ مرچ 210، اروی 180 اور بھنڈی 160 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ ٹنڈے 300، کریلے 190 اور پھول گوبھی 180 روپے فی کلو فروخت۔ پھلوں میں انگور 400، سیب 300 اور امرود 250 روپے فی کلو فروخت۔ جاپانی پھل 280، گریپ فروٹ 100 اور موسمی 110 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ آڑو 450، انار 400 روپے فی کلو اور کیلے 170 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ دنیا پور میں محکمہ نیشنل ہائی وے کی مبینہ نااہلی انتظامیہ کی غفلت کے باعث لودھنا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے۔ خستہ حال سڑک پر شہریوں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ دنیا پور میں محکمہ نیشنل ہائی وے نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث لودھنا روڈ جگہ جگہ سے بیٹھ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے پانی بہنے سے سڑک کے کنارے ٹوٹ گئے۔ سڑک پر گڑھے پڑ جانے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ سڑکیں کلیئر کر دیجیے اور مرمت کرا دیجیے، اور ہم اسٹوڈنٹ ادھر سے گزرتے ہیں، ہمیں روزانہ پریشانی ہوتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور رات کو بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خستہ حال سڑک کے باعث قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن رہی ہیں۔ حادثات میں کئی لوگ جان گوا بیٹھے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اسکول جاتے ہوئے اس روڈ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ یہ ٹوئے ہے نا، اس کو سیٹ کرائیں۔ ہم روز گزرتے ہیں تو بہت تنگی ہوتی ہے، بہت ٹریفک ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مریم نواز سے درخواست ہے کہ یہ ٹوئے سیٹ کرایا جائے۔ حکومت نے اربوں روپے کی لاگت سے یہ سڑک بنائی تھی، لیکن متعلقہ محکمے کی جانب سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیا گیا۔ انتظامیہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے تاکہ قومی اثاثے کو بچایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور۔ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن ملتان کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری۔ رشید ارشد سلیمی نے نئے عہدیداروں سے حلف لیا۔ سینئر صحافی جمشید رضوانی چیئرمین، عمران عثمانی صدر اور طاہر لطیف جنرل سیکرٹری منتخب، ندیم کیسر سینئر نائب صدر، آغا شاہد نائب صدر اور ساجد شکیل جوائنٹ سیکرٹری منتخب۔ شاہد لودھی فائنانس سیکرٹری، اظہار عباسی میڈیا کو کوارڈینیٹر مقرر۔ 7 رکنی مجلس عاملہ میں آصف بلوچ، سید مازن، عامر چودھری اور دیگر شامل۔ سینئر جرنلسٹ ناصر محمود شیخ نے عہدیداروں کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر شہید کی 31ویں برسی اسلامیہ کالج برائے خواتین میاں چنوں میں تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور لیگی کارکنان کی شرکت۔ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ غلام حیدر شہید دور رس سوچ کے حامل سیاستدان تھے۔ محترمہ مجیدہ دئی نے تقریب کے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے آخر میں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔